بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ۔ الحمدللہ، دنیا میں کعبہ کی اول تعمیر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر کی تعمیر ضرور کر لیتے۔ آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر آئے، اپنے ساتھ ایک پتھر لے کر آئے تھے۔ وہ تھا حجر اسود۔ وہ کعبے میں رکھا ہوا تھا۔ طوفان نوح تک وہ تعمیر برقرار رہی۔ طوفان نوح کے وقت کعبے کا اوپر کا حصہ طوفان کے سیلاب میں بہہ گیا تھا۔ نیچے کی بنیاد زمین کے اندر برقرار رہی۔ تعمیر ثانی یعنی دوسری تعمیر۔ آدم علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دوبارہ اٹھایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، یعنی بنیاد پہلے سے ہی تھی لیکن اس کے اندر کی تعمیر کو اوپر اٹھا رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم بتا دیا ابراہیم کو یہ ہے وہ جگہ، دیکھو یہاں پر وہ بنیاد موجود ہے، اس پر ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پورے 5 بار مکہ گئے تھے۔ پہلی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بی بی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو المرواح کی پہاڑی کے پاس ریگستان میں چھوڑنے، دوسری بار اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے، تیسری بار اسماعیل علیہ السلام کی نافرمان بیوی سے طلاق لینے کا پیغام دینے، چوتھی بار اسماعیل علیہ السلام کی فرما بردار بیوی سے ہمیشہ قائم رہنے کا پیغام پہنچانے، تیسری اور چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بنا ملاقات کیے ہی واپس لوٹ گئے، اور 5ویں اور آخر بار ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے کعبے کی تعمیر کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ پہنچے، جب اسماعیل علیہ السلام زمزم کے نزدیک بیٹھ کر تیر بنا رہے تھے، اس لیے کہ وہ شکار کر کے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا۔ اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے اٹھے اور کہا، کیا حکم ہے اے میرے والد؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر کعبے کی تعمیر کرنا شروع کیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آتے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام عمارت کی تعمیر کرتے۔ جب عمارت اونچی ہو گئی، تب جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک پتھر لے کر آئے، جسے ہم مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے کعبہ کی تعمیر اونچی ہوتی جاتی، اس حساب سے یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ دونوں باپ بیٹے کعبے کی تعمیر کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے، ربنا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر اس کام کو، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تعمیر کے دوران اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے، لیکن بعد کے دوران لوگ اس پتھر پر ہاتھ پھیرتے رہنے سے وہ نشان مٹ گئے۔ آج بھی مقام ابراہیم کعبہ کے قریب سونے کے جالیوں کے اندر رکھا ہوا ہے، جہاں حاجی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جب کعبہ تعمیر ہوا، جبرائیل علیہ السلام دوسرا پتھر لے کر آئے اور کہا، یہ پتھر خود آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، یہ حجر اسود ہے۔ وہ پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا۔ طوفان نوح کے وقت وہ کہیں چھپا ہوا تھا یا دفن ہوا تھا،
उसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए। जब आदम अलैहिस्सलाम ने हुज्र अस्वद को वहाँ छोड़ा, वो काबे की जगह थी और उसके अतराफ पानी बहा करता था। जब आदम अलैहिस्सलाम आसमान से लाए, ये पत्थर तब सफ़ेद था, फिर ज़मीन पर लोगों की गुनाहों की वजह से उसका रंग धीरे धीरे काला पड़ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज्र अस्वद को निकाला, काबे की तामीर में हुज्र अस्वद को लगाकर काबे की तामीर को अंजाम दिया और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहु तआला से अपना काम कबूल फरमाने की दुआ की। अल्लाह अपने हुक्म की तामीली से बहुत खुश थे और काबे को अवाम के लिए एक दीनी मकाम करार कर दिया। हुज्र अस्वद और मकाम इब्राहीम ये दोनों जन्नत के पत्थर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह उनकी रोशनी को ना छुपा लेता तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चमकने वाली ये दो चीज़ें होती। अल्लाह इनकी रोशनी को छुपा लिया। हाजी जब हज को जाते हैं वो जन्नत के कुछ चीज़ों का नज़ारा करते हैं। हुज्र अस्वद और मकाम इब्राहीम उनमें से है। काबे की तामीर के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन वापस आ गए। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को 175 साल तक अल्लाह की राह दिखाते रहे। उस दौरान उनकी ज़िंदगी कई इम्तिहानों से होकर गुजरी, लेकिन उनका यकीन अल्लाह सुब्हानहु तआला पर मुसलसल बना रहा। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये नसीहत देती है कि हमें अल्लाह सुब्हानहु तआला से बिना शर्त मोहब्बत करनी चाहिए। हालांकि कुरान पाक में 25 पैगंबरों के नाम बताए गए हैं, लेकिन अल्लाह सिर्फ 2 ही पैगंबरों को इंसानियत से बिल्कुल मुफीद बताया है, और वो है पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल वही फ़लस्तीन में हुआ और वही आपकी तदफीन हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत है जिसमें दुनिया के तमाम मज़ाहब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहीं न कहीं से जोड़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर किया हुआ काबा किसी हादसे से डिसबार हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने में कबीला जरहम वहाँ आकर आबाद हुआ। उन्होंने काबे की तामीर की। फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई दौर में आपके बचपन की उम्र में फिर गिर गया था। उस ज़माने में कुरैश ने फिर उसकी तामीर की, लेकिन उनके पास सामान तामीर कम था। उन्होंने एक हिस्सा बिना छत के बाहर छोड़ दिया। हतीम का हिस्सा बाहर रह गया, छत नहीं डाले। जो काबे के घर के बाहर जो दीवार है उसके अंदर का हिस्सा भी बैतुल्लाह का हिस्सा है। पहले के दौरान दरवाज़े 2 होते थे, एक दाखिल होने का, एक निकलने का। जब कुरैश ने तामीर की, दरवाज़ा एक ही रखा और दरवाज़ा ऊंचा कर दिया, क्योंकि हर वक्त हर शख्स उसमें दाखिल ना हो। दाखिला एहतमाम के साथ मखसूस औक़ात में हो। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह कर लिया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं इस काबे को गिराकर और असर्री नवेस की पूरी बुनियाद पर मैं उसकी तामीर कर दूं, लेकिन तेरी कौम का मुझे अंदेशा है कि वो अभी अभी ईमान लाए हैं। अभी लोग फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए थे। कहीं उनकी ऐसी कैफियत हो जाए कि वो उलझ पड़े, काबे का गिराना उनको पसंद न आए। उसके बाद हज़रत माविया का इंतकाल के बाद अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने अपनी हुकूमत कायम की। वो अपनी दौर में काबतुल्लाह को गिराया और पूरी जगह पर इमारत खड़ी कर दी। हज्जाज इब्न यूसुफ ने फिर बैतुल्लाह की तामीर की, जैसा कुरैश का था।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वैसे ही तामीर किया, उसको क़ायम कर दिया। उसके बाद बाज़ लोगों ने चाहा फिर उसको गिराकर फिर उसको मुकम्मल अपनी असली बुनियाद पर तामीर करे, लेकिन हज़रत अमामा मालिक अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़तह दिया कि ये बार बार का गिराना बनाना ठीक नहीं है, वो जहाँ है जैसा है उसी तरह रहने दिया जाए। वो दिन से लेकर आज के दिन तक बिल्कुल उसी बुनियाद पर उसी तामीर के साथ खाना-ए काबा मौजूद है। उसके बाद बहुत से हादसे इस घर पर आए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ताहाल उसको बचाया है। आपको हमारा ये वाक़या अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, और वाक़यात के लिए इस्लामिक स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।